So we are going to start now the fresh short note question, and that fresh short note question we are starting with the contingent contracts. Of course, as usual, first point we are going to put out, that is Roman 1 introduction for contingent contracts. Very first thing what we'll do is that we'll try and understand this concept of contingent contract. A contract which is depending on the happening of or not happening of certain event is simple language considered as a contingent contract. Okay, let's take one example so that you can understand what is meant by this particular word contingent contract. But before going into the example, let's have clear in your mind is that majority of the insurance contract are actually considered as a contingent contract, because they are depending on the happening or not happening of particular event. Now, that's why insurance contract are in majority circumstances considered as what they are considered. They are considered as the insurance contract are considered as a contingent contract. Say, for example, you can record if I get injured by an accident, then I'm going to get the money of the insurance policy. That means simply it is considered as a type of a contingent contract. But I will give you some different examples so that you can easily understand this concept of a contingent contract. Suppose now I have called upon certain Atolum machine, and Ichalkaranji is famous for looms, you all know. And suppose I have called some Atolum machine, and that Atolum machine is been called from another country, and which is actually coming from the ship. The machine दुसऱ्या देशातून भारतात येणार आहे आणि ते मशीन कशाने येणार आहे सांगा, तर शिपने येणार आहे. मग आता शिपचं कसं असतं माहिती तुम्हाला, शिप वरती किंवा मरीन कॉन्ट्रॅक्ट म्हणतो आम्ही याला, तर ते थोडं रिस्की असतात, कारण जहाजाच्या डुबण्याची शक्यता पण खूप जास्त असते. मग त्यामुळे ना मी कॉन्ट्रॅक्ट करताना माझ्या बरोबर ज्यानं कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे त्यानं मला कसं केलेलं आहे बघा स्टेटमेंट, okay, I will deliver you the Atolum machine, but if the ship arrives safely. म्हणजे मला Atolum machine मिळेल किंवा नाही मिळेल हे कशावर डिपेंड आहे सांगा, तर शिपच्या सेफली अराइव्ह होण्या किंवा न होण्यावर. जर ते शिप सेफली अराइव्ह झालं तर ही विल डिलिव्हर मी द मशीन, and if that ship did not safely arrive, he will be unable to deliver the machine. Okay, so that can't be considered as a breach of contract, कारण त्याचा दोष नाही आहे ना, त्याला कॉन्ट्रॅक्ट करतानाच तसं केलेलं आहे की शिप जर सेफली अराइव्ह झालं तर मशीन डिलिव्हर करेल, नाही झालं तर हे कॉन्ट्रॅक्ट आपोआप कॅन्सल होईल. मग हे कॉन्ट्रॅक्ट कुठलं सांगत, तर contingent contract, which is depending on the happening of a certain event, that is considered as a contingent contract. Okay, let's start Roman 1 introduction. हे मार्किंग करते तुम्हाला सांगितलेलं, आणि मार्किंग केलेलं मटेरियल तुमच्या बरोबर परत काय करेल तर शेअर करेल तिथं. The word contingent means when an event or situation is a contingent that is depend on some other event or a fact. For example, making money is a contingent on the finding of good paying job. I'll pay the money, but if I get a good job. Now contingent contract means enforceability of that contract is directly depend upon the happening or not happening of a event. Okay, so all about contingent contracts can be discussed as under. Okay, here your introduction is going to be finished. इथे तुमची बरोबर इंट्रोडक्शन काय होईल सांगा, तर फिनिश होईल. नाव द रोमन सेकंड यू विल मेक, अँड दॅट रोमन सेकंड इज अ डेफिनेशन. मी नुसतं डी म्हणते, तुम्ही समजून घ्या, परीक्षेत टाकताना त्याला किंवा नंतर नोट्स मध्ये तुमच्या मेन्शन करताना करून घ्या. इथं जेव्हा तुमच्याकडे डी स्टँड फॉर डेफिनेशन. इथून आपला सेकंड पॉइंट काय झाला तर सुरू झाला, इथून इथपर्यंत आपली इंट्रोडक्शन एंड झाली. इथे आपला सेकंड पॉइंट सुरू होतोय, रोमन 2 definition of contingent contracts. पाहिजे तर सिनॉप्सिस नोटबुक मध्ये बनवत जावा. सेक्शन 31 of the Indian Contract Act defines the term contingent contract. कुठलं सेक्शन डिफाइन करतो सांगा, 31. काय डेफिनेशन बघा, a contingent contract म्हणजे is a contract to do or not to do something. जर ती घटना घडली किंवा नाही घडली, if some event collateral to such contract does or does not happen. तर काय म्हणणार आपण, contingent contract. Continue meaning मध्येच अजून. In a simple word, contingent contract are those one where the promisor perform his obligation. जर ती घटना घडली तर किंवा कंडिशन फुलफिल झाली तर
when certain conditions are met. The contract of insurance, indemnity, guarantee हे सगळे कशाचे एक्झाम्पल आहेत सांगा तर आर एक्झाम्पल ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट. हा लक्षात आलं तुम्हाला इथे. इथे आपला रोमन 2 एंड होणार काय घेतलं सांगा आपण तर डेफिनेशन. हा मग रोमन 3 काय करतोय सांगा आपण इलुस्ट्रेशन. रोमन 3 काय करायचं आपल्याला इलुस्ट्रेशन. हा इलुस्ट्रेशन मध्ये बघा ए कॉन्ट्रॅक्ट टू पे ₹20,000 इफ बीज हाऊस इज बर्न्ड. लक्षात येत आहे कुठली पॉलिसी आहे ही फायर इन्शुरन्स पॉलिसी. जर तुमचं घर जळलं तर आम्ही तुम्हाला 20,000 रुपये देऊ असं कोण प्रॉमिस करायला लागलं इन्शुरन्स कंपनी. तर हा कॉन्ट्रॅक्ट काय सांगा तर दिस इज कन्सिडर्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट. गॉट द पॉइंट. व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. हा ए कॉन्ट्रॅक्ट टू पे ₹20,000 बीज हाऊस इज बर्न. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे सांगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टचं एक्झाम्पल आहे हे इथं. हा देन नेक्स्ट वन बघा काय लिहिलं आहे तिथं तर रोमन 4 करायचं आपण इथं केस लॉ. हा रोमन 4 काय केलं सांगा पॉइंटिंग आपले सगळं व्यवस्थित. रोमन 4 इज अ केस लॉ and which is the name of that particular case बघा the name of the case which is given here is हा चंदूलाल हरजीवन दास वर्सेस CIT. आणि या केस मध्ये क्लिअरली तोच वरचा मुद्दा सांगितलेला की ऑल कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इन्शुरन्स आणि इंडेमनिटी काय सांगा तर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट आहे. शॉर्ट नोट आहे ना त्यामुळे केसच्या डिटेल मध्ये जायची काही गरज नाही. इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ अ चंदूलाल हरजीवन दास वर्सेस CIT that all the contract of insurance are the contract of a कशाचं कॉन्ट्रॅक्ट सांगा तर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट आहे तिथं. हा देन हा पॉइंट कट काय वेजरिंग एग्रीमेंट आणि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये डिफरन्स काय हे काय इथं आपल्याला टाकायची गरज नाही. पण स्टिल एक नॉलेज म्हणून आपण इथं आता सध्या पुरतं मी रोमन नाही देत आहे त्याला. जर चुकून विचारलं तर जावा आणि नॉलेज म्हणून मी डिस्कस करते तुमच्याशी पण रोमन नाही देत आहे आणि मार्क पण नाही करत आहे त्याला. सो आपली शॉर्ट नोट वाईज जेवढं मटेरियल आपल्याला पाहिजे तेवढंच मी मार्क करते. त्यामुळे रोमन 4 आपला कशाला गेलेला बघा मागं केस लॉ ला गेलेला आणि त्यामुळे आपला परीक्षा ओरिएंटेड रोमन 5 कशाला जाणार आहे सांगा तर इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट. याला आपलं एक्झाम ओरिएंटेड रोमन 5 जाणार आहे. आपण नॉलेज म्हणून बघूया. हा वेजरिंग एग्रीमेंट हे व्हॉइड आहे आत्ताच आपण डिस्कस केलं. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट हे व्हॅलिड आहे. वेजरिंग एग्रीमेंट आर void, contingent contract are valid. लक्षात आलं. Number 2 हा in a contingent contract future uncertain event is merely a collateral आहे. हा तर वेजरिंग एग्रीमेंट मध्ये इव्हेंट वरतीच घटना डिपेंड आहे ना. लक्षात आलं तुम्हाला. मेन कॉन्ट्रॅक्ट माझं आणि लूमचं काय सांगा तर त्यानं मला ऑटोडो मशीन सप्लाय करायची मी त्याला ₹1,00,000 द्यायचा आहे. पण माझं मेन कॉन्ट्रॅक्ट एका दुसऱ्या घटनेवर डिपेंड आहे आणि दुसरी घटना काय सांगा तर शिप येईल किंवा नाही येईल. पण वेजर सांगा मूळ कॉन्ट्रॅक्टच त्या घटनेवर डिपेंड आहे ना. पाऊस पडला तर 500, पाऊस नाही पडला तर 500 नाही. म्हणजे इथं 500 आणि पाऊस दोनच मुद्दे आहेत लक्षात येते वेजर मध्ये. पण कॉन्टिंजेंट मध्ये बघा लूम पैसे आणि शिप म्हणजे तिथं 3 घटना आहेत आणि 3 घटनेमधली शिप ही काय सांगा तर एक दुसरी घटना आहे आणि मूळ कॉन्ट्रॅक्ट काय आपलं तर लूम सप्लाय करणं पैसे घेणं. पण ही आपली मूळ कॉन्ट्रॅक्ट एका कोलॅटरल घटनेवर डिपेंड आहे आणि कोलॅटरल घटना कुठल्या सांगा तर शिपचं सेफली अराईव्ह होणं किंवा न होणं. ओके डन. त्यामुळे इथे काय सांगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इव्हेंट काय सांगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इव्हेंट कोलॅटरल आहे. लक्षात आलं. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इव्हेंट कोलॅटरल आहे. तर वेजरिंग एग्रीमेंट मध्ये बघा इव्हेंट सोल डिटरमाइनिंग फॅक्टर आहे. ओके इन अ वेजर द पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड. वेजर मध्ये मला काही दिलं गेलं नाहीये पण कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पार्टी हा रिअल इंटरेस्ट. दोघांना वाटेल ना की शिप सेफली अराईव्ह व्हावं म्हणून. हा देन सगळे वेजरिंग एग्रीमेंट हे कॉन्टिंजेंट असतातच ना कारण ते घटनेवर डिपेंड आहेत. हा पण सगळे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट काय नसतील सांगा तर नॉट वेजर. सो इफ दे गो फॉर डिफरन्स बिटवीन यू कॅन गो फॉर डिफरन्स बिटवीन. ओके आणि 2 आणखीन डिफरन्स काय वाढवू शकतो आपण सांगा. जर चुकून एक्झामला आलंच तर 5 आणि 6 च्या ऐवजी ते वरती 1 आणि 2 घ्यायचं. हा ऍज टू द सेक्शन नंबर द्यायचा दोन्हीचा. वेजरिंग एग्रीमेंटचा सेक्शन 30 आहे आणि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टचा काय सांगा तर सेक्शन 31 आहे. त्यामुळे पॉईंट नंबर 1 काय करणार सांगा ऍज टू सेक्शन आणि पॉईंट नंबर 2 काय करणार सांगा ऍज टू डेफिनेशन. त्यामुळे बरोबर भरपूर डिफरन्स तयार होतोय तुमचा. आणि अगदीच वाटलं तर पॉईंट नंबर 6 काय करायचं सांगा इलुस्ट्रेशन. म्हणजे चुकून जरी दे गो फॉर अ ब्रॉड क्वेश्चन
की डिफाईन वेजरिंग एग्रीमेंट अँड स्टेट द डिफरन्स बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रॅक्ट अँड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट. तर छान डिफरन्स बिटवीन पण तुम्हाला 6 पॉइंट मध्ये लिहिता येतं. ऍज टू सेक्शन, ऍज टू डेफिनेशन, ऍज टू व्हॅलिड और वॉइड हा, ऍज टू इव्हेंट, ऍज टू पार्टीज हॅव इंटरेस्ट ऑर नॉट हा, आणि ऍज टू इलस्ट्रेशन, आणि ह्याला काय ऍज होत नाही ऑल, आणि शेवटचं टाकून द्यायचं की ऑल वेजरिंग कॉन्ट्रॅक्ट आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट बट ऑल कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट आर नॉट अ वेजर, असं टाकून द्यायचं तिथं हा. देन मग येतो आपण रोमन नंबर 5 वर. रोमन नंबर 5 काय सांगा आपला, इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट साठी काय काय इसेन्शियल एलिमेंट्स आवश्यक आहेत ते बघूया आपण हा. Okay, now essential elements of valid contingent contract बघा. After examining the definition of the contingent contract under section 31 of the act, the essential elements of the contingent contract are as follows. Okay, done. Number 1 essential element काय पाहिजे बघा आपल्याला आता, there must be a valid contingent contract to do or abstain from doing something. First of all, contingent contract साठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय पाहिजे सांगा, एक valid contract पाहिजे ना. आता तुम्हाला चांगलंच माहित आहे व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट काय असेल सांगा. जो आपण बघितलेल्या सेक्शन 10 चे सगळे इसेन्शियल एलिमेंट्स असले की कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा, तर व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होईल हा. मी सांगते तेवढंच फक्त मार्क करा, त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्राचं एक ओळ पण वाचायची गरज नाहीये हा. द कॉन्ट्रॅक्ट विल बी व्हॅलिड हा, एवढंच फक्त आपल्याला मार्क करायचं आहे. द कॉन्ट्रॅक्ट विल बी व्हॅलिड ओनली इफ इट इज अबाउट परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग एन ऑब्लिगेशन हा. एखादं ऑब्लिगेशन परफॉर्म करण्यासाठी किंवा नॉट परफॉर्म साठी कॉन्ट्रॅक्ट असेल तरच तिथं व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट होईल तिथं हा. सो कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्टिंजेंट होण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट पाहिजे. ओके हा. नंबर 2 पॉइंट बघा आता हा, ते इलुस्ट्रेशन पण वरचं घ्यायचं नाही, लक्षात घ्या. ब्रॉडला जरी आलं तरी मी मार्क करतो तेवढं इनफ आहे हा. There must be a valid contract to do or abstain from doing something. Directly mark कुठे केला तुम्ही, the contract will be valid only if it is about the performing or not performing an obligation. Then number 2, performance of contract must be कसं पाहिजे आपल्याला, conditional हा. बघा, the condition for which a contract has been entered into must be काय पाहिजे सांगा, future event हा. and it should be परत कशी पाहिजे, uncertain. The performance of contract is depend on the event which is although future आहे पण सर्टन आहे, 100% माहित आहे होणार आहे किंवा नाही आहे, तर परत ते कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट असणार नाही. त्यामुळे हे पूर्ण घेतलं की आपण त्याच्यामध्ये हा. देन नेक्स्ट वन बघा, ती इव्हेंट कशी पाहिजे आपल्याला, कोलॅटरल. आपला मूळ कॉन्ट्रॅक्ट काय होता, रिमेंबर, वेदर हा शिप विल अराइव्ह सेफली ऑर नॉट, ही इव्हेंट काय होती, कोलॅटरल होती. का, कारण आपला मूळ कॉन्ट्रॅक्ट काय होता, दॅट मिस्टर एक्स इज गोइंग टू सप्लाय मी ऑटोलूम मशीन अँड आय एम गोइंग टू पे इन ₹1 लाख. पण आमचा हा कॉन्ट्रॅक्ट कशावर डिपेंड आहे सांगा, तर शिपच्या येण्या किंवा न येण्यावर डिपेंड आहे. त्यामुळे शिपचं येणं किंवा न येणं हे मूळ कॉन्ट्रॅक्ट नाही आहे. मूळ कॉन्ट्रॅक्ट काय सांगा, तर ऍटोल्यूमचं सप्लाय करणं हा मूळ कॉन्ट्रॅक्ट आहे, राईट. त्यामुळे बघा इव्हेंट कशी आहे आपली, कोलॅटरल आहे. लक्षात आली, आपली इव्हेंट कशी आहे, कोलॅटरल आहे. त्यामुळे तिसरा पॉईंट काय झाला, द सेड इव्हेंट मस्ट बी कोलॅटरल टू सच अ कॉन्ट्रॅक्ट. डन. काय कळलं नाही तर नंतर विचारा. द इव्हेंट ऑन हुज हॅपनिंग और नॉट हॅपनिंग on which the performance of contract is depend should not be the part of the consideration. मूळ इव्हेंट असता कामा नये ते. The happening or not happening of the event should be काय पाहिजे आपल्याला, फक्त collateral to contract पाहिजे हा. आणि इव्हेंट त्यामध्ये एक collateral independent इव्हेंट आहे. Then point number काय केलं सांगा, तर 3 हा. X enter into contract with a Y and promise to deliver 10 books to him. म्हणजे मूळ कॉन्ट्रॅक्ट काय सांगा, एक्स नी वायला 10 पुस्तकं डिलिव्हर करायला पाहिजे हा. Y promises to pay ₹2,000 upon the delivery. हा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट नाही आहे ना. का सांगा, कारण मूळच कॉन्ट्रॅक्टच ते आहे ना, त्याला 10 बुक द्यायचे आणि पुस्तकं दिले तर मी तुला ₹2,000 देईल. पण हे ₹2,000 पुस्तकं देण्यावर डिपेंड आहे. मूळ कॉन्ट्रॅक्टच तो आहे ना, की पुस्तक द्या, ₹2,000 घ्या हा. दिस इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट सिन्स Y's obligation depend on the event which is the part of contract, म्हणजे delivery of the contract and not the collateral event. Okay, so very simple. आपण काय घेतलं सांगा, इलुस्ट्रेशन हा. देन नेक्स्ट वन बघा, द इव्हेंट शुड नॉट बी ऍट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रॉमिसर. मला वाटलं तर मी करेन, मला वाटलं तर मी देईन, असलं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट असत नाही. डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन म्हणजे काय सांगा, मर्जी. द इव्हेंट सो कन्सिडर्ड ऍज फॉर कॉन्टिंजन्सी शुड नॉट बी ऍट ऑल द डिपेंडंट ऑन द प्रॉमिसर. इट शुड बी टोटली काय पाहिजे सांगा, फ्युचरिस्टिक म्हणजे फ्युचर इव्हेंट आहे. आणि शिवाय कशा सांगा, अनसर्टन इव्हेंट आहे हा. त्यामुळे ती फक्त प्रॉमिसरच्या इच्छेवर अवलंबून असलेली इव्हेंट नाही हा.
Then illustration बघा. X promises to pay Y rupees 10,000 if Y leaves Delhi for London on 31st of March 2019. This is a contingent contract. कारण going to London can be within Y's will but not near his will. Example लिहिला तरी चालेल, नाही लिहिला तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही आहे तिथं. हा लक्षात आलं तुम्हाला काय बघितलं आपण तर हे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टचे काय डिस्कस केले आपण तर इसेन्शियल एलिमेंट्स आपण कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टचे डिस्कस केले तिथं. ओके बघा कंडिशन नंबर 3 काय when an event on which a contract is a contingent deemed to be impossible if it is a future conduct of a living person. हा सी बघा, if contract contingent upon how person will act at a future time. एखादा व्यक्ती फ्युचर मध्ये कसं वागेल यावर कॉन्ट्रॅक्ट डिपेंड आहे. इव्हेंट shall be considered as impossible when such a person does anything which make impossible to happen the event. Very simple. हा X agrees to Y pay 1 lakh if Y marries Z. However, Z नच A बरोबर लग्न केलं. म्हणजे लक्षात येत आहे X न Y ला सांगितलं की जर तू Z बरोबर लग्न केलं तर मी तुला 1 लाख रुपये देईन. आता त्याच्या आधी त्या Z न जर A बरोबर लग्न केलं तर Y कसा Z बरोबर लग्न करेल ना. द मॅरेज ऑफ द Y अँड Z इज नाव कन्सिडरेबली इम्पॉसिबल झालं. हा अगदीच असं शक्य आहे तर काय व्हायला पाहिजे सांगा, A मरायला पाहिजे, मग परत Z सिंगल होईल आणि मग त्यावेळेला तो Y बरोबर मॅरी करू शकेल. त्यामुळे दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल थिंग. हा सो अग्रीमेंट इज कन्सिडर्ड एज काय केलं सांगा तर वॉइड म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे तिथं. हा देन नेक्स्ट वन बघा, रूल नंबर 4 आहे. हा रूल नंबर 4 काय सांगा तर जर कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन द हॅपनिंग ऑफ इव्हेंट आहे आणि इव्हेंट ला मुदत दिली आहे, म्हणजे जर जहाज 10 सप्टेंबर पर्यंत आलं तर मी माल डिलिव्हर करेन, मग 10 सप्टेंबर पर्यंत जहाज नाही आलं तर कॉन्ट्रॅक्ट वॉइड होईल. 10 सप्टेंबर पर्यंत जहाज आलं तर कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड होईल. सिंपल. डिपेंडिंग ऑन हॅपनिंग आहे, पण हॅपनिंगला लिमिट दिलेलं आहे, टाइम लिमिट दिलेला आहे. हा कॉन्ट्रॅक्ट contingent on the event happening within the fixed time. बघा काय लिहिलं. नाव सी इन द एक्झामिनेशन शॉर्ट नोट आली असेल तर एवढं सगळं कव्हर करणं शक्य नाही आहे. काय करायचं सांगा, हेडिंग द्यायचं, इलुस्ट्रेशन लिहायचं, हेडिंग द्यायचं, इलुस्ट्रेशन लिहायचं, एक्सप्लेनेशन लिहित बसायचं नाही परीक्षेत जर शॉर्ट नोट असेल तर. हा सी बघा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट टू डू हा if a future uncertain event happen within a fixed time. Such a contract event void झालं तर such a contract become void if event does not happen within the time, and it is also void if before time fixed happening of event become impossible. Simple example आहे, मग असंच example continue केलं, time limit दिलेला आहे. X promises to pay Y a sum of money if certain ship return before 1st April 2019. The contract can be enforced the ship 1 एप्रिल 2019 आत आलं तर आणि नाही आलं किंवा डुबलं तर कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा तर वॉइड म्हणून कन्सिडर केला जाईल. हा आता सेम रूल नंबर काय बघायचं सांगा आपल्याला 5. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट डिपेंडिंग ऑन नॉट हॅपनिंग आहे. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट डिपेंडिंग ऑन काय सांगा नॉट हॅपनिंग विदिन फिक्स टाइम आहे तिथं. हा परत जर विदिन फिक्स टाइम ते नॉट हॅपन झालं तर व्हॅलिड आहे आणि हॅपन झालं तर वॉइड आहे, कारण कॉन्ट्रॅक्ट डिपेंड कशावर आहे, नॉट हॅपनिंग वर आहे. हा contingent contract to do anything if uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law within fixed time expired and such event does not happen that the valid will or before the fixed time has expired the if it becomes certain that event will not happen the contract valid. For example baga, X promises to pay Y a sum of money if the ship does not return 31 मार्च 2019 पर्यंत. जर ते नाही आलं तर कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्स. द कॉन्ट्रॅक्ट मे बी एनफोर्स इफ शिप डज नॉट रिटर्न बिफोर 31st ऑफ मार्च. आणि जर शिप जळालंच तर रिटर्न याचा चान्सच नाहीये. हा इव्हेंट काय झाली सांगा तर इम्पॉसिबल झाली तिथं. आणि लास्ट रूल, जर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या इम्पॉसिबल घटनेवरच डिपेंड असेल तर अग्रीमेंट सरळ सरळ काय होईल सांगा तर वॉइड होईल तिथं. हा बघा, इफ अन अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू इज बेस्ड ऑन द possible event then agreement is the void. That's it. तर agreement काय होईल सांगा तर void म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. illustration, X promises to pay Y 500 rupees. कालचं दिलेलं एक्झाम्पल, if two straight line enclose the space agreement is considered as a void. आणि इथे ब्रॉड येऊ दे नाही तर शॉर्ट नोट येऊ दे, तुमचा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टची शॉर्ट नोट काय झाली सांगा तर एंड झाली. जर परीक्षेत ही शॉर्ट नोटला असेल तर हे जे रूल्स वाले पॉइंट होते
ते रूल्स वाल्या पॉइंटला टेन्शन अजिबात घेऊ नका. हा हेडिंग द्यायचं, इलुस्ट्रेशन लिहायचं, हेडिंग द्यायचं, डायरेक्ट इलुस्ट्रेशन लिहायचं. हा त्यामुळे तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशनचे टेन्शन काही घ्यायची गरज नाहीये. हा आणि वरचे जे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रॅक्टचे इसेन्शियल्स होते ते काय अगदीच सोपे आहेत. हा देयर मस्ट बी अ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट, परफॉर्मन्स मस्ट बी कंडिशनल, हा त्याच्यानंतर इव्हेंट मस्ट बी कोलॅटरल, इव्हेंट शुड नॉट बी मिअर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉमिसर. हा जरा जड आहे पार्ट, rules for the enforcement of contingent contract, but not to worry. Heading, illustration, heading, illustration, heading, illustration. असं काय करायचं तर लक्षात ठेवायचं. 6 हेडिंग आहेत, 6 इलुस्ट्रेशन आरामात लक्षात राहतात. हे कालचं काही घ्यायची गरज नाही आहे तिथं. सगळं व्यवस्थित मार्किंग करून दिलेलं आहे तुम्हाला. हा पॉइंट परत तुम्हाला काय करते तर न्यूली शेअर करते, नवीन मार्किंग केलेलं. हे असंच वाचना मोबाईलवरती तरी पण चालतं, त्याचं प्रिंट आउट नाही काढत बसलं तरी चालेल. तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही काढू शकता. डाऊट असला तर काय सांगा. येस, रेवती, राम, प्रशाली, यशस्वी, निलेश. तरी काय करा, मी आता तुम्हाला ग्रुपमध्ये शेअर करते, वाचा. काय डाऊट असलं तर मला सांगा. आता मार्किंग केलेलं परत शेअर करेन, तेच वापरा. हा उद्या फ्रेश युनिट स्टार्ट करूया आपण आता कॉन्ट्रॅक्टचा. एक साइड बाय साइड नाही म्हणून फक्त काय करा, इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टचं बेअर ऍक्टचं ऍप असते काय प्ले स्टोअर वरती. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टचा जो बेअर ऍक्ट असते की नाही, त्याचं प्ले स्टोअर वरती तुम्हाला ऍप मिळेल काय, तर ते ऍप डाउनलोड करून ठेवा काय. आणि जस्ट एक बेअर ऍक्ट साइड बाय साइड रीड करायला कंटिन्यू ठेवा. तुम्हाला फ्युचरच्या दृष्टीनं पण फायद्याच आहे सोडा. भविष्यात तुम्हाला जाऊन जेएमएफसी कधी करावं वाटलं किंवा व्हॉट एव्हर सेक्शन वाईज पण आपल्याला मिळते ते. त्यामुळे ते थोडस जर ऑब्जेक्टिव्ह पेपरकडे गेलं तर आपण तयारीत राहूया त्या दृष्टीनं. म्हणून सगळं मी नोट्स मध्ये कव्हर केलेलंच आहे. पण ते बेअर ऍक्ट वाचला की ऑब्जेक्टिव्ह जरा इझी जातात पेपर सॉल्व्ह करायला. त्यामुळे साइड बाय साइड थोडस बेअर ऍक्टचं रिडिंग काय करा तर कंटिन्यू ठेवा तिथं. हा त्यामुळे बघा पॉसिबल झालं तर ते इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट ऍप जर टाकला ना तर तुम्हाला तो पूर्ण बेअर ऍक्ट मिळेल. एक जनरल 10-10 सेक्शन डेली जसं जमेल तसं वाचत गेला तरी पण सहजासहजी थोडीशी तयारी तुमची कंटिन्यू राहील तिथं. हा चलो, करू डिस्कनेक्ट. हो. ओके.